Today is not just a celebration of degrees, but a celebration of dreams turned into determination. Every dream begins with learning, and every achievement begins with belief. With reverence in our hearts and hope for the future, let us commence this convocation by invoking the Almighty's blessings. We request all of you to rise for the Tamil Taiwan. வழங்கிய கரங்களுக்கும் பெற்ற தோள்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். We humbly request our Vice Chancellor, our Registrar and other executives of our university to honor our Chancellor with a shawl and memento. தற்போது நம்முடைய பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்களுக்கு துணைவேந்தர் அவர்களும் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பதிவாளர் ஐயா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் தற்போது வேந்தர் ஐயா அவர்களுக்கு மரியாதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Thank you. We request our Honorable Chancellor, a visionary leader in academic excellence and societal welfare, to declare the 34th convocation open. Honorable Chief Guest, Dr. Abhijit Chandragan Sheth, Chairman, National Medical Commission, New Delhi. Guest of Honor, Dr. V. Narayanan, Chairman, ISRO, Bangalore. Sri P. Malviya, legendary film screenwriter, director, actor, producer, Managing Trustee, Lalita Lakshmi, beloved President S.S. Arun Kumar, Secretary A. Ravi Kumar, Dr. S. Geeta Lakshmi, Vice Chancellor, Vice President, Rectors, Dr. Padmanabhan, Pro Vice Chancellors, Executive Directors, Registrar, Special Officers, Project Director, Additional Registrar, Joint Registrar, Deans, Director, HOD, Teaching and Non-Teaching Staff, MGR University. Dear graduates, dynamic students, proud parents, honored invitees, guests, affectionate members of press and electronic media, ladies and gentlemen, it is my great privilege to invite and welcome our chief guest, Dr. Abhijit Chandragan Sheth, Chairman of the NMC New Delhi. Since I am not well and my health does not permit, even though I want to honor our chief guest, Dr. Sheth, currently serving as the chairman of NMC, president of the National Board of Examination in Medical Sciences. He exemplifies leadership where the stature of the office is evaluated by the excellence of the initiate. His academic journey begins in Ahmedabad, where he completed his MBBS, MS and MCH in cardiothoracic surgery, followed by an FRCS from Glasgow and an MBA in healthcare management from Yale University, United Kingdom. As president of NBEMS, he played a pivotal role in expanding UGC's 30,000 postgraduate medical seats to 17,000, introduced to several new fellowship and diploma programs and aligned medical education with the global benchmark. The profile of scholar and compassionate clinician, he has authorized numerous publications, guided impactful research, and remains deeply committed to charitable healthcare and outreach programs. Dr. Abhijit is not only a cardiothoracic surgeon of international repute, but also a visionary leader shaping the future of Indian healthcare and medical education. Some people gain prestige because of their position, but in his case, the position itself gains prestige because of him.
since he has dedicated his life to advancing medical sciences, clinical excellence, and healthcare reform. He is a role model to all. He is a honest and hard worker, dedicated, which lead him to such great heights to the post of NMC chairman. Sir, your chairman period is golden period, golden era. Thank you very much, sir. Happy welcome to you, sir. Dr. Narayanan, a proud Tamilan from Nagarkoil, ISRO scientist and currently serving as the Secretary, Department of Space, Chairman Space Commission, and Chairman of ISRO, with over 4 decades of service since joining ISRO 1984. He is a globally recognized expert in chronicle professionals and a key artist of Indian self-reliance and advanced launch vehicle technology through the GSLV Mk2, Mk3 program. The project director of the C-25 chronic stage is leadership enabled major national mission. சந்திராயன் உட்பட நம்முடைய தமிழகத்திற்கு பெருமை தேடி தந்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய நாராயணன் அவர்களை உங்கள் சார்பிலே வருக வருக என்று நான் வரவேற்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். தமிழ்நாட்டிலே இஸ்ரோவை தமிழக மக்கள், தமிழ்நாட்டை சார்ந்த விஞ்ஞானிகள் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அது மிகையாது. டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் முதல் பத்மஸ்ரீ R.M. வாசகம், டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை, ப்ரொஃபசர் நெல்லை முத்து, கே சிவம், ப்ரொஃபசர் அண்ணாமலை அண்ட் டாக்டர் KV நாராயணன் உட்பட பல்வேறு பொறுப்பாளர்கள் இஸ்ரோவை தாங்கி இருக்கிறார்கள். ஆகவே அவரை தமிழகம் பலமுறை பிரதமர் மோடிஜி அவர்கள் அவரை பாராட்டி இருக்கிறார்கள். இந்தியாவுடைய வான்வெளி ஆராய்ச்சி, விண்வெளி ஆராய்ச்சி உயர்ந்த இடத்திலே 3வது இடத்தில் 4வது இடத்திற்கு கொண்டு சென்றிருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். நம்முடைய கே. பாக்யராஜ் இயக்குனர் அவர்களை பற்றி நான் சொல்ல தேவையில்லை. சிறிய குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை பாக்யராஜ் படம் என்றாலே அவ்வளவு சிரிப்போடு விழும்பத்தோடு பார்க்கக்கூடிய படம். திரை அதிலே தலை சிறந்து விளங்குகிறார், திரைக்கதை அதிலேயும் சிலைந்து விளங்குகிறார். அதே போல இயக்குனர், ப்ரொடியூசர், எல்லா பன்முகம் கொண்ட ஒரு மனிதர் என்று சொன்னால் அது திரு பாக்யராஜ் அவர்களை சாரும். பல்வேறு பட்டங்களை வாங்கியிருக்கிறார். கலைமாமணி பட்டம் போன்ற பல பட்டங்கள், எத்தனையோ அவார்டுகள் வாங்கியிருக்கிறார்கள். ஆனால் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர், பாரத ரத்னா எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகம் அவருக்கு இன்று டாக்டர் பட்டம் கொடுக்க இருக்கிறார்கள் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். 50 ஆண்டு காலம் லெகசி என்று சொல்வார்கள். 50 ஆண்டு கால வரலாறு. அது தமிழ் உள்ளவரை, தமிழ் வரலாறு உள்ளவரை, தமிழ் படைப்புகள் உள்ளவரை, தமிழ் கலை உலகம் இருக்கின்றவரை பாக்யராஜனுடைய பெயரை நீக்கி பார்க்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட அருமையான நண்பருக்கு இன்றைய தினம் டாக்டர் பட்டம் கொடுக்கிறோம். இங்கு ஈன்ற பொழுதில் பெரிதோக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். உங்களுடைய பட்டதாரிகளாக இன்று பெற்றோர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மகன் தந்தை காப்பு உதவி, இவன் தந்தை எண்ணூற்றான் கொள் என்னும் சொல். அது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய தந்தைக்கு, பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை. ஆகவே நான் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்வது, பெற்றோர்களை கடைசி வரை கண்கலங்காமல் காப்பாற்றுங்கள் என்று இந்த நேரத்திலே பட்டம் அளிக்கிறார்களே உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு, எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகம் இது உங்களுடைய தாய் வீடு. இது எப்போதும் இந்த அருமை மாற்றங்களை நீங்கள் இணைந்து இந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு தொடர்ந்து நீங்கள் பணியாற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த மாலை வணக்கம். பெரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தர் உயர் திரு டாக்டர் A.C. சண்முகம் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் அப்ஜித் சந்திரகாந்த் சேத்,
சேர்மன் நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் நியூ டெல்லி அவர்களே, பிரசிடென்ட் ஆஃப் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி என்ஜினியர் ஏசிஎஸ் அருண்குமார் அவர்களே, மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி திருமதி எஸ் லலிதா லட்சுமி அவர்களே, film director, actor, and all in all, Mr. K. Pakiraj அவர்களே, members of Governing Council of MGR University, faculty and staff members, proud parents, and my dear graduating students, very, very good evening to all of you. I am deeply honored and privileged to be present here today in this very prestigious institute, the Temple of Knowledge, the MGR, Dr. MGR Educational and Research Institute. I sincerely and humbly submit my gratitude to the university for bestowing the honorary doctorate on me. I humbly accept this honor on behalf of 20,000 employees of Department of Space. You all know achievement in the space program is not an individual achievement. It is the achievement by the team. I am happy to note that this institute, established in 1988 and declared as a deemed university in 2003, has emerged as one of the leading multidisciplinary university in the country. Guided by the great vision, excellence in education, research and innovation for societal development. I am very happy to note that this institute has built significant strength in engineering, medicine, dentistry, nursing, physiotherapy, architecture, management, and basic sciences, supported by outstanding laboratories, clinical facilities, and strong industry partnership. The university emphasis on outcome-based education, accreditation, research publication, patent, startup, and international collaboration. Dear friends, convocation is a great day in your life. You are graduating, you are moving from one phase of life to the next phase of life. And it is a milestone in your life, a moment of reflection, gratitude, and renewed responsibility. Today, you formally transition from being a student to becoming a professional, innovators, and nation builders. Your degree is not just a certificate, it is a commitment of lifelong learning and ethical contribution. First of all, my heartiest congratulations to each and every graduating students who are going to get your degree. I always believe in true education that is not about accumulation of information, but about development of wisdom, character, and purpose. Teachers play a crucial role in shaping young minds. On this occasion, let me congratulate all teaching faculties, all staff members of this institute who are responsible one way or other for you to get the degree. I stand in front of you not as an individual, as a representative of the Indian Space Research Organization. Our space program was started in 1962, 63 years back, and it was 1st November 1963. We launched a tiny rocket from Indian soil. The tiny rocket was given by none other than USA, and it was 50 years back. For the first time, we demonstrated space application in this country, keeping 2,400 television sets in 2,400 villages of 6 states of Bharat. For that, a satellite, ATS-6 satellite, was given by USA, and the signal was passed through the 2,400 television sets, and we demonstrated first time space application.
first satellite in the 1970களில் தமிழகமே சினிமா கனவுகளில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த காலம். சினிமாவை ஒரு கை பார்த்துவிட வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தோடு தெங்கில் இருந்து கோடம்பாக்கம் கிளம்பி ஜெகத்தையே ஜெயித்த ஒருவரின் கதை இது. நீ தமிழ்நாட்டு சிங்கம், என் ஆளுங்கிற 1953 ஜனவரி 7ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் கோவை மாவட்டம் கோபிசெட்டிப்பாளையம் அருகில் உள்ள ஒரு சிறிய கிராமத்தில் ஒரு கனவு பிறந்தது. 1976 ஒரு சிஷ்யன் தயாராக இருக்கும் போது குரு தானாகவே வந்து சேர்வார் என்பது போல் நம் இயக்குனருக்கு கிடைத்தார் இயக்குனர் இமயம். சங்க தமிழும் கொங்கு தமிழும் இணைந்து சினிமாவை ஆடத் தொடங்கியது. 16 வயதினிலே கிழக்கே போகும் ரயில், சிகப்பு ரோஜாக்கள் என தொடர்ந்து பல படங்களில் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றினார். புதிய வார்ப்புகள் படத்தில் இந்த படத்துக்கு ஹீரோயினா என்று குரு சொல்ல நடிகனானார் அந்த சிஷ்யன். இயக்குனராக வேண்டும் என்ற கனவுடன் முட்டி மூடிய ஒருவரை காலம் நடிகனாக்கி அழகுபடுத்தியது. நடிகராக அரிதாரம் பேசியவர் இயக்குனராக தன் முதல் அடியை சுவரில்லாத சித்திரங்கள் மூலம் பதித்தார். அந்த நாளில் இருந்து தமிழ் சினிமாவின் கோட்டையில் கே. பாக்யராஜ் என்ற பெயர் ஆழமாக பதிய தொடங்கியது. ஏப்பா காலையில பீடி தான் காசு இல்லன்னு எங்கிட்ட 10 பைசா கடன் கேட்டேன்ல, இப்ப 10 பீடி தீப்பிட்டு வச்சிருக்கிய, இதுக்கெல்லாம் ஏது காசு உனக்கு? மௌன கீதங்கள். இன்று போய் நாளை வா. நான் இங்கிலீஷ் பேசுறேன், 8ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன். நான் இங்கிலீஷ் பேச நீங்க பாத்து இல்லையே, எங்கிட்ட யாரும் பேசல, நானும் பேசுறதில்ல. விடியும் வரை காத்திரு. அந்த 7 நாட்கள் இந்த காதலே உங்களுக்கு மனைவி ஆயிட்டு வரும், ஆனா உங்கள் மனைவி எனக்கு காதலி ஆயிட்டு வராது. தூரல் நின்று போச்சு. டார்லிங் 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 என ஒவ்வொரு திரைப்படமும் வேறு வேறு கதை தளத்தில் மக்களை கட்டி போட்டது. வெற்றி இயக்குனராக தமிழ் திரையுலகில் முத்திரை பதித்தார். AVM நிறுவனத்துடன் கைகோர்த்து அன்று குடும்பங்கள் கொண்டாடிய மாபெரும் வெற்றி முந்தானை முடிச்சு. இந்த பொண்ணு ஏமாத்தணும் எனக்கு ஆசை இல்ல, தாராளமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். ஆனா நான் தப்பு பண்ண முன்னேன்னா உங்க பொண்ணு அந்த பச்சை குழந்தையை தாண்ட சொல்லுங்க. நடிகர் திலகம் சிவாஜி அவர்களை இயக்க வேண்டும் என்ற கனவை தயாரிப்பாளராக தாவணி கனவுகள் மூலம் நிறைவேற்றினார். நீ அடிச்ச அடியில தான் அவர் செத்திருக்காரு. எப்ப 3 மாசம் கழிச்சா? மீண்டும் குருநாதருக்காக ஒரு கைதியின் டைரி படத்திற்கு கதை, திரைக்கதை உதவி. அவரின் பல படங்கள் இந்தி, மலையாளம், கன்னடம், தெலுங்கு மொழிகளில் ரீமேக் செய்யப்பட்டு அங்கும் பெரும் வெற்றி பெற்றது. சின்ன வீடு, திருமண உறவுகளின் மனச்சிக்கல்களை மென்மையும் நகைச்சுவையும் கொண்டு துணிச்சலாக சொன்ன திரைப்படம். நீங்க எங்க படிச்சாப்ல? எத்தனாவது? 10th ஸ்டாண்டர்டா? இது நம்ம ஆளு படத்தில் இசையமைப்பாளராகவும் பாடகராகவும் ரசிகர்களை ஆச்சரியப்படுத்தினார். போய் ரூபத்தால் வாங்கிடா. எத்தனை கால்? சமத்து. இது ஒரு சிம்பிளான மேட்டர். ஆரம்பத்துல இதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லிருந்தீங்கன்னா இந்நேரம் இந்த கேஸ் நான் ஈஸியா சால்வ் பண்ணிருப்பேன். அது மட்டும் இல்ல, உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்ல தங்க பதக்கமும் கிடைச்சிருக்கும். அனாவசியமா 2 பேருமே கோட்டை விட்டீங்க. தாய்மார்களின் பேராதரவும் மக்களுக்காக செயல்படும் மனித நேயமும் தொடர்ந்த வெற்றி படங்களும் கே. பாக்யராஜ் தான் என்னுடைய சினிமா வாரிசு என்று அன்போடு பொன்மனச் செம்மல் திரு MGR அவர்களை சொல்ல வைத்தது. தன் ஆதர்ச நாயகன் புரட்சி தலைவரின் அவசர போலீஸ் 100 திரைப்படத்தை அக்கால தொழில்நுட்பத்துடன் மீண்டும் இயக்கி தானும் இணைந்து நடித்தார். மிக சரியான திட்டமிடல், அயராத உழைப்பு, தயாரிப்பாளர்களுக்கு நஷ்டம் வராத கவனம், நடிகர் நடிகைகளிடமிருந்து சிறந்த நடிப்பை எடுக்கும் திறன். நீங்க தேடுற அந்த ராஜர் கூட
நிச்சயமா ஸ்டூடெண்டா இருக்க மாட்டான். அப்ப வாத்தியாரா இருப்பாரா? தன்னை கொண்டாடிய தமிழ் சினிமாவிற்கு தன்னை போலவே பன்முக திறன் கொண்ட ஆளுமைகள் கலைஞர்களை வழங்கியது என இவை அனைத்தும் கே. பாக்யராஜ் என்ற சினிமா கல்லூரியின் அடையாளங்கள். 2003ஆம் ஆண்டு சொக்கத்தங்கம் மூலம் மீண்டும் தன் இயக்குனர் முத்திரையை அழுத்தமாக பதித்தார். வித்தியாசமான வேடங்களிலும் திரைக்கதை பாணியிலும் தொடர்ந்து இன்று வரையில் இளைய தலைமுறையினருடன் கைகோர்த்து திரையுலகில் பவனி வருகிறார். 1984 தமிழகமே வியக்கும் வண்ணம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் மற்றும் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் முன்னிலையில் நடிகை பூர்ணிமா அவர்களை கரம் பிடித்தார். இவர்களுக்கு 2 பிள்ளைகள், சாந்தனு, சரண்யா. கே. பாக்யராஜ் என்றால் தமிழ் மக்களின் மனதில் என்றும் ஒரு குடும்ப உறுப்பினராக இடம் பிடித்துள்ளவர். எல்லா துறைகளிலும் முத்திரை பதித்த ஒரு அஷ்டவதானியாக 50 ஆண்டுகள் கலையுலக பணியில் தொடர்ந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு பெருமை சேர்த்து வரும் இயக்குனர் திரு கே. பாக்யராஜ் அவர்களுக்கு நம் டாக்டர் எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களுடன் கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்குவதில் மிகுந்த பெருமிதம் கொள்கிறோம். In honor of his remarkable legacy as a filmmaker, storyteller, actor, producer, etc., the university proudly confers upon Mr. K. Bakhiraj the honorary degree of Doctor of Letters. In the presence of our chief guest, Dr. Abhijit Chandrakant Sheth, we now request our Chancellor and our President of Dr. MGR University to confer the honorary degree Doctor of Letters upon our distinguished guest of honor, Director Mr. K. Bakhiraj. துறையில் கொடிகட்டி பறந்து கொண்டிருக்கும் பல்கலை வித்தகர் கே. பாக்யராஜ் அவர்களுக்கு நமது கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வரை நம்முடைய பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்புமிகு வேந்தர் ஐயா அவர்களும் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்புமிகு தலைவர் ஐயா அவர்கள் வழங்கி வருகிறார்கள். We now request our guest of honor, Director Mr. K. Bakhiraj, to give his acceptance speech. வெள்ளாங்கோவிலே பிறந்து தமிழர்கள் உள்ள கோவிலிலே இடம் பிடித்தவர் நகைச்சுவை. கிளாஸ் ரூம்ல வாத்தியார்கள் ஃபியூச்சர்ல நீ என்ன ஆக போற அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு பையனா கேட்டு வரும்போது, ஒரு பையன் டாக்டர் ஆகணும், ஒருத்தர் இன்ஜினியர் ஆகணும், ஒருத்தர் ஏர்போர்ட்ஸ்ல வந்து சேரணும், ஒருத்தர் மிலிட்டரியில பெருசா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நான் எந்திரிச்சு நீ என்ன ஆகணும்னு சொல்லி கேட்டப்போ, எம்ஜிஆர் சிவாஜி மாதிரி ஒரு நடிகன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். அப்போ எல்லாருமே பசங்கள்லாம் கூட படித்த பசங்கள்லாம் சிரிச்சாங்க. ஆனால் எங்கள் டாக்டர் மட்டும், எங்கள் ஸ்கூல் மாஸ்டர் மட்டும், ஏன்டா சிரிக்கிறீங்க, அவன் மனசில் இருக்கிறது அவன் சொல்லிட்டான், முயற்சி பண்ணால் யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் வாத்தியார் வந்து என்னை ரொம்ப உற்சாகப்படுத்தினாரு. ஸோ அது இன்னைக்கு இதே மரியாதைக்குரிய புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் அவருடைய யூனிவர்சிட்டியில் நான் இங்கே வந்து இந்த டாக்டர் பட்டம் வாங்குற அளவுக்கு என்னை கொண்டு வந்து சேர்த்துனது அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இதுக்கு காரணமான எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். மரியாதைக்குரிய மெடிக்கல் கமிஷனர் சேர்மன் அபிஜித் சந்திரகாந்த் சேத் அவர்களுக்கும், இஸ்ரோ சேர்மன் டாக்டர் வி. நாராயணன் அவர்களுக்கும், சான்சலர் மரியாதைக்குரிய ஏசி சண்முகம் சார் அவர்களுக்கும், பிரசிடென்ட் அருண்குமார் அவர்களுக்கும், மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி திருமதி லலிதா லட்சுமி அவர்களுக்கும், மற்றும் மேடையில் இருக்கிற அனைத்து மரியாதைக்குரிய பிரமுகர்களுக்கும்,
மற்றும் முன்னால வந்திருக்கும் அனைத்து மரியாதைக்குரிய என்ன மாதிரியே நிறைய பேர் இன்னைக்கு பட்டம் வாங்க போறாங்க. எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான மாலை வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். என்னுடைய உயர்வுக்கு காரணமா இருந்தவங்க மெயினா என்னுடைய ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் தான். எனக்கு வந்து இன்னைக்கு நான் இந்த பொசிஷன் உட்காந்துருக்கேன்னா எனக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த வாத்தியார்கள் தான். அதனால என்னைக்கும் அந்த டீச்சர்ஸுக்கு வந்து நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஸோ எனக்கு படிக்கிற காலத்தில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வாத்தியாருக்கு படிப்பு சொல்லி கொடுக்கறதோட வந்து வேற சில விஷயங்கள் எல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அது வந்து என் மனசுல வந்து நல்லா ஆழ பதிஞ்சது. அதுல வந்து ஒண்ணு வந்து, நீ சந்திக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனும் உனக்கு ஆசான், கண்டிப்பாக நீ கற்றுக்கொள்ள ஏதாவது ஒன்று அவனிடம் இருந்தே தீரும் அப்படிங்கிற மாதிரி. இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் வந்து யாரை பார்த்தாலும் அவங்க பேசும்போது அதைத்தான் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பா நம்மளை விட ஏதாவது ஒரு கெட்டிக்காரத்தனமான விஷயங்கள் வந்து மற்றவங்ககிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து கூர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ இன்னும் அது வந்து தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது. நான் சென்னைக்கு வந்து சினிமா நடிகர் ஆனதுல அது எங்கள் டைரக்டருக்கு முக்கியமான பங்கு. அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை வந்து நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி வந்து நான் படங்கள்ல சக்சஸ் ஆனதை விட புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வாயால கலைவாரிசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அப்படி ஒரு வரம் கிடைச்சது அப்படிங்கிறது லைஃப்ல மறக்க முடியாத ஒரு பெரிய வரமா வந்து நான் நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல வந்து போதும் எனக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப அவர் தான் ஞாபகம் வந்துகிட்டு இருக்காரு. என்னன்னா, கடல்ல பயணிக்கும் போது எத்தனையோ நட்சத்திரங்கள், கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் எத்தனையோ நட்சத்திரங்கள் தெரியும். ஆனால் கரை ஏறுறதுக்கு வந்து எந்த நட்சத்திரமும் உபயோகம் இருக்காது. கலங்கரை விளக்கம் ஒண்ணுதான் வந்து கரை சேர்றதுக்கு நமக்கு உபயோகமா இருக்கக்கூடியது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் திரையுலகில் வந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் கலங்கரை விளக்கமா இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு இருந்துகிட்டு இருக்காரு. ஸோ இப்ப கூட இந்த பட்டம் வாங்கும்போது கூட அவருடைய பாட்டு தான் என் காதில் எதிரொலிச்சுட்டு இருக்குது. பதவி வரும்போது பணிவு வர வேண்டும், துணிவு வர வேண்டும் தோழா, பாதை தவறாமல் பண்பு குறையாமல் பவனி வர வேண்டும் தோழா, அன்பே உன் அன்னை அறிவே உன் தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம கேரக்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அந்த கேரக்டர் வந்து புரட்சி தலைவர் அவருடைய படங்களை பார்த்து அவருடைய குணாதிசயங்களை ஃபாலோ பண்ணதுனால எனக்கு கிடைச்சது. அதனால அவருக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன். அந்த புரட்சி தலைவர்களை நான் மட்டுமல்ல, மரியாதைக்குரிய ஏசி சண்முகம் சார், இவங்கெல்லாம் வந்து அவருடைய ஃபாலோவர், அவர் தெய்வமா மதிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க. அவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு புரட்சி தலைவருடைய அபிமானிகள். எல்லாரும் நல்ல பொசிஷன்ல எல்லாரும் இன்னைக்கு இருந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து இங்க யூனிவர்சிட்டியில வந்து எனக்கு இந்த பட்டம் கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த பட்டம் கொடுக்க காரணமானவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி என்ன மாதிரியே நிறைய பேர் இன்னைக்கு பட்டமளிப்பு விழா, அது 35வது வருஷம் பட்டமளிப்பு விழா, இதுல கலந்துக்கிறதுக்காக நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. உங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். மீண்டும் திரும்ப திரும்ப சொல்ல விரும்புவது இது ஒண்ணுதான், லைஃப்ல என்ன நம்ம சாதிச்சாலும் இன்னும் நம்ம கத்துக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்னைக்குமே கத்துக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம சந்திக்கிற ஒவ்வொரு மனிதர்கிட்ட இருந்தும் நம்ம கத்துக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதனால இன்னைக்கு இந்த பட்டம் கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இது காரணமான எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய
மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir.